말씀은 신약성경 빌립보서 4장 6절과 7절 말씀입니다. 제가 가진 성경은 신약성경 322쪽. 빌립보서 4장 6절과 7절 말씀을 다 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 신약성경 빌립보서 4장 6절과 7절 말씀 다 찾으신 줄 알고 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 여러분, 여성의 달을 할 때마다 사실은 마음에 부담이 있었습니다. 강사에 따라서 또 어떤 강사를 모실지, 이 강사가 우리 교회에 맞을지, 이 강사를 우리 교회 성도들이 좋아할지. 그런데 2015년 4월 처음에 시작하는 이 여성의 달 첫째 주에 여러분에게 소개해드릴 강사는 저는 거기에 대해서 하나도 걱정하지 않았습니다. 제가 존경하는 분을 여러분들에게 소개할 수 있게 되어서 정말 고맙고 감사했습니다. 우리 교회, 한국 교회에 하나님께서 귀하게 사용하시는 목사님이 계시는데 그 목사님이 지금 울산교회 담임 목사로 계십니다. 오늘 모시는 사모님은 울산교회 담임 목사님의 사모님이십니다. 저희 아이들은 이 사모님을 왕사모님이라고 불렀습니다. 사모님 여러 명이 있는데 그 중에 제일 담임 목사님 사모님이라고요. 그런데 아직까지 제 둘째는 우리 사모님 성이 왕씨인 줄 알고 있습니다. 그래서 왕사모님을 부른다고. 이번에 우리 사모님이 우리 교회에 오시면서 왕씨가 아니었구나라고 알게 됐답니다. 여러분, 좋은 사모님 여러분에게 소개하게 돼서 정말 기쁘고 감사합니다. 김창선 사모님 모실 때 여러분 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 키가 작아서 밑에 단을 하나 더 놓았습니다. 잠깐 짧은 영상 하나 보고 시작하도록 하겠습니다. 방송실에 부탁드립니다. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course. Yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that. With a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's
That's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, it's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 이렇게 힘든 직업인 줄도 모르고 저 시집 갔거든요. 제가 60대입니다. 60이 넘으면 세 가지를 조심하라고 그러더라고요. 가르치려고 하지 말고, 두 번째는 1절만 하라. 세 번째는 묻걸랑 대답하라. 이렇게 들었습니다. 그래서 조심하려고 하는데, 그래서 오늘은 제가 가르치려고 안 하고 싶고요. 제 이야기를 좀 드리려고 생각하고 있습니다. 금방 엄마 사랑합니다. 감사합니다. 영상 보셨는데 여기 계신 분들 다 엄마들이시죠? 물론 아버지들도 계시지만요. 정말 여러분들은 대단한 분들입니다. 세상에서 그렇게 힘든 일을 아무 보수도 없이 마음을 다해서 지금까지 일하고 계신 분들이라서 제가 정말 마음으로 존경하고 사랑합니다. 저는 둘째 딸로 태어났습니다. 우리 집에서. 근데 어릴 때 제 언니가 옛날에는 그랬죠. 홍역을 앓고 일찍 세상을 떠났습니다. 그러다 보니까 맏딸로 크긴 했지만 저희 할아버지께서 딸을 둘을 낳으니까 이렇게 얘기를 하셨어요. 아이고 장서애미는 안 되겠다. 아들을 못 낳아서. 그래서 아들을 장가를 한번 더 들여서 아들을 잘 낳는 여자를 구해서 장가를 한번 더 드려야 되겠다. 이렇게 얘기를 하셨는데 그 말이 이제 우리 어머니 귀에 들어간 거예요. 그러니까 우리 어머니가 세 번째 또 딸을 낳으면 내가 이제 이 집에서 쫓겨나겠구나. 그렇게 생각을 하시고 매일 어떻게 하면 아들을 낳을 수 있을까? 그렇게 노래를 부르셨어요. 제가 5살 때 동생이 태어났거든요. 그러니까 엄마가 늘 아들 하는 소리를 귀에 딱지가 않도록 듣고 자랐습니다. 동생이 태어나는 날 옛날에는 산파가 집에 와서 아기를 받았죠. 그래서 엄마가 진통을 하니까 무서워서 그랬는지 그 방에 이렇게 작은 낮은 책상이 있었지 않습니까? 앉아서 하는 책상. 거기에 올라앉아서 있다가 아기가 딱 태어나니까 책상에서 폴짝 뛰어내려오면서 엄마 고추다! 이러고 뛰어내려온 거예요. 그래서 우리 어머니가 이제 내가 살았다. 그렇게 마음을 놓았다 하셨는데 그래서 그런지는 모르는데 저는 자라면서 늘 마음속에 불만이었어요. 왜 나는 남자로 태어나질 않았을까? 그래서 그때는 제가 우리 집은 안 믿는 집이었기 때문에
조물주라는 양반이 계시면 왜 나를 남자로 태어나도록 하지 않고 여자로 태어나도록 했을까? 굉장히 불만이 많았습니다. 지금 그렇게 생각하지 않습니다만 그때는 그랬습니다. 그래서 이제 저희 어머니가 다혈질이고 또 아마 제가 어릴 때 잘 울었나 봐요. 그래서 많이 매를 맞았대요. 제가 한 가지 기억나는 거는 제 생각에는 초콜릿을 사달라고 울어서 아마 매 맞은 것 같은데 잘 모르겠어요. 그건 잘 모르겠는데 하여튼 하도 울어도 저 말려도 안 그치니까 엄마가 띠라는 게 있었잖아요. 애기 없는 띠를 갖고 오셔가지고 제 두 손 두 발을 다 묶었어요. 그 돼지 잡을 때나 그렇게 하지 않습니까? 다 묶어가지고 우리 집에 큰 대들보에 못이 하나 큰 못이 있었는데 엄마도 저처럼 작았기 때문에 의자 놓고 올라가서 걸어놓고 거기다가 못에 걸어놓고 빗자루로 이제 때리는 거. 그러니까 울음을 그치는 게 아니라 더 심하게 울었더니 저희가 관사에 살았는데 이제 사무실에 있던 청년들이 와서 내려준 그건 제가 기억에 나요. 아마 6살쯤 되었던 것 같아요. 그래서 어릴 때 좀 맞았는데 기억이 다 일일이 나는 건 아니에요. 그랬는데도 그래서 그런지 어찌 그런지 모르지만 아주 자존감이 낮았어요. 그러다가 이제 나이가 20살이 넘어가서 그제서야 제 마음속에 어떤 질문이 생겼냐면 사람은 어디서 와서 어디로 가는가 모르겠는 거예요. 그래서 누가 책장수가 와서 책을 팔길래 철학책을 한지를 사서 내가 좀 연구를 해봐야 되겠다. 사람이 어디서 와가지고 어디로 가는지 하고 열심히 읽었는데 읽으니까 너무 더 어려워지는 거예요. 무슨 말을 하는지 못 알아듣겠고 그런데 이제 제일 문제는 사람이 왜 사는가를 모르겠는 겁니다. 자, 어디서 왔는지는 몰라도 뭐 지나간 일인데, 그죠? 또 어디로 가는 것도 나중에 있을 일이니까. 물론 궁금하긴 했어요. 사람이 죽고 나면 종교인들이 말하듯이 내세라는 게 있는 건지 아니면 그냥 인생은 무다 그러고 끝나는 건지 궁금하긴 해도 그렇게 답답하진 않았습니다. 근데 문제는 내가 왜 사나? 답이 없는 거예요. 열심히 공부해서 학교 입학했고 또 더 열심히 하면 졸업도 할 것이고 그리고 취직도 할 수도 있고 결혼도 할 수도 있고 아들 낳고 딸 낳고 살 수도 있습니다. 그런데 왜 그렇게 살아야 되는가 그 말입니다. 그 다음에 뭐 어떻게 된다는 건지 가만히 생각해 보니까 그러고 살다가 결국은 죽더라고요. 그렇죠. 결국은 죽지 않습니까? 그죠? 어떤 모습으로 살았든. 그러면 죽으려고 사나? 그럴 것 같으면 그렇게 뭐 40년, 50년 더 살다가 죽을 필요도 없이 지금 죽어도 되겠다. 그러니까 살 마음이 없어졌어요. 왜 사는지 모르니까 살 생각이 없더라고요. 그러니까 재미있는 게 세상에 하나도 없는 겁니다. 그렇게 있다가 제가 이야기를 길게 하면 날 새야 되니까 제가 있죠. 그러니까 우리 나이로는 21살 때 주님을 만났습니다. 전도를 받고 주님을 만나서 근데 그 만나는 과정에도 제가 굉장히 좀 못됐거든요. 착하게 생겼나요? 저는 제가 착한 아이인 줄 알았습니다. 그때 제 밑에 동생들이 계속 태어나서 저는 오남매 맞이로 자랐는데 엄마는 항상 편찮으셨고 동네 사람들이 저 집단은 참 착하다 이랬어요. 그리고 학교에서도 모범생이고 저는 참 착한 아이인 줄 알았습니다. 그래서 개인 전도를 받았을 때 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그 말이 저는 믿을 수가 없었어요. 나는 죄인이라고 생각해 본 적이 없었거든요. 나는 착한 아이지 않습니까? 그랬는데 제가 그래서 교회를 이제 나가봐도 믿어지질 않고 그렇게 이제 나를 전도한 사람들을 애를 많이 먹이다가 제가 애를 좀 많이 먹였습니다. 그래서 여기 저 포항에 우리 친구가 하나 있는데요. 그 친구가 나만 보면 참 신기하다고 그래요. 고등학교 2학년 때 친구인데 그때 예수 믿으라고 했더니 제가 그랬답니다. 하나님이 살아계신 거 내 앞에서 증명을 해봐라. 그러면 내가 믿을게 이랬대요. 근데 어쩌다가 사모가 됐냐고. 그러면서 참 신기한 일도 다 있다고 그러는데
제가 그래서 못 믿겠다고 그렇게 1년 가까이를 고집을 부리다가 어느 날 제가 수련회 참석을 해서 주님을 영접하게 되었습니다. 그래서 하나님께서 제 마음문을 여셨어요. 그래서 그날 주님을 마음에 모시기로 하고 예수님을 믿겠습니다 하는 순간에 그렇게 눈물이 펑펑 쏟아졌습니다. 뒤에 생각을 해보니까 내가 왜 그렇게 많이 울었지 생각을 해봤더니 나는 태어나서 옛날 부모님들이야 뭐 사랑해 뭐 이런 말도 안 하잖아요. 그렇죠? 그런 표현도 안 하셨고 그래서 누구한테 사랑을 받았다는 기억이 없는 거예요. 뿐만 아니라 나도 누군가를 사랑한 적이 없었습니다. 그냥 열심히 공부하고 열심히 살면 인정받고 살 수 있을 것 같았고 그러면 인생이 그냥 잘 사는 건 줄 알았습니다. 그런데 그렇지 않은 거예요. 한 번도 누구에게 사랑을 받은 적도 없었고 사랑을 한 적도 없었는데 하나님이 나를 사랑하신다는 거예요. 하나님 나를 사랑하시고 20년 동안이나 너는 내 딸이니까 내 자녀니까 나한테로 와라고 부르셨는데도 내가 마음문을 닫고 하나님 음성에 귀를 기울이지 않고 내 마음대로 살았던 죄인이라는 것이 막 깨달아지는 거예요. 순간적으로. 그래서 그날 주님을 믿기로 하고 제가 하나님의 자녀가 됐습니다. 그래서 예수님을 믿고 나니까 사람이 왜 사는지를 알게 되었고요. 인생의 해답을 얻은 거죠. 그런데 예수님 믿고 나니까 이런 생각이 드는 거예요. 내가 참 바보 같은 생각을 했다. 어떻게 그 크신 하나님, 세상을 지으신 하나님을 내 이 작은 머리로 이해를 하려고 했어요. 저는요, 이게 우리 목사님 지금도 저를 놀려요. 이 머리가 안 움직이면 손발이 안 움직이는 사람. 그러니까 내가 이해가 안 되면 내 머리로 논리적으로 이해가 안 되면 절대로 안 움직이는 사람이거든요. 그러니까 하나님을 믿을 수 없다고 이랬는데 어떻게 세상을 지으신 초자연적인 크신 하나님을 내 뇌를 가지고 자기 뇌가 기껏해야 자기 주먹만 할 것 같은데 그 뇌를 가지고 그 하나님을 내가 다 이해를 하고 다 알고 난 뒤에 믿으려고 했을까? 친구한테 말했던 것처럼 하나님이 계시다는 걸 증명을 해봐라. 그러면 믿을게. 내 머리로 증명이 안 돼 못 믿겠다 이랬던 거예요. 그게 지금 생각하니까 너무 바보 같은 생각 아닙니까? 그러니까 바가지를 가지고 바닷물을 제겼다는 것보다 더 무모한 짓이었다는 걸 뒤에는 알았습니다. 근데 그 당시로서는 그게 안 믿어지더라고요. 그래서 주님을 영접하고 그 뒤부터는 내가 이때까지 열심히 살았던 것도 사실 다 헛것이고 정말 하나님이 나를 사랑하신다는 것 때문에 그렇게 기쁜 마음으로 살았습니다. 근데 이제 결혼을 이렇게 어려운 직업인 줄도 모르고 시집을 갔다고 그랬잖아요. 결혼도 왜 하는지도 모르고 했어요. 남들이 다 가니까 나이가 됐으니까 가는 걸. 그 당시로서는 조금 늦은 나이에 시집을 갔습니다. 시집을 가서 결혼을 했는데 제가 자존감이 낮으니까 우리 남편이 저보고요. 당신 오늘 예쁘다 이렇게 하면 제가 이렇게 물끄러미 쳐다보면서 당신 나 놀리려고 그러지. 이렇게 반응을 보이는 거예요. 그러니까 칭찬을 해도 그 말을 잘 못 듣고 또 남편은 오늘 좀 기분이 좀 안 좋다 싶으면 내가 뭔가 잘못했을까 이렇게 생각을 하는 거예요. 그러니까 마음이 한마디로 말해서 꼬였던 거죠. 꼬여서 그 상처가 있었는데 하나님을 믿고 나서부터 이제 하나님께 저를 조금씩 만져주시고 다루어가 주신 겁니다. 사실은 우리 엄마가요, 제가 이제 클 때 이런 얘기를 잘했어요. 내가 널 많이 때려서 안 큰다. 그런 얘기를 한 번씩 하셨어요. 그래도 귀담아 안 들었어요. 그냥 뭐 울었으니까 매 맞았겠지 이렇게만 생각을 했는데 제가 40살이 넘었을 때요. 제가 원래 대구 사람입니다. 네, 대구에서 초등학교 1학년부터 대학 졸업할 때까지 대구에 있었습니다. 그런데 제가 그때 40살 넘었을 때 서울에 살고 있었어요. 그래서 우리 시어머님이 칠순이셨는데 친정엄마가 이제 축하해주러 올라오셨습니다. 올라오셔가지고 집에 들어서면서부터 뭐라 하시냐면 너 나 축하해주라 이러세요. 그래서 왜요? 이랬더니 나 원래 세례 받았다 그러시더라고요. 그때가 이제 11월 달쯤 됐었는데 사실은 저희 엄마는 저보다 훨씬 먼저 사실 교회를 가기 시작은 하셨어요.
근데 시작만 해놓고 이제 방학을 오래 하시고 학습을 한번 받아놓고 또 방학을 오래 하시고 그러고 안 나가셔서 또 딸이 전도사한테 시집 간다니까 또 내가 그래도 교회는 가야지 이러고 또 가다가 또 방학하시고 또 큰 수술을 하셨어요. 그러니까 또 아유 또 수술을 받으니까 또 교회 가야지 그러고 가다가 또 방학을 아유 그래서 제가 답답해서 아이고 하나님 우리 어머니는 언제나 좀 믿음이 생길란지 모르겠습니다. 제 기도가 이거 부족한지 모르겠습니다. 이랬는데 아니 그 해는 눈치가 연초부터 교회를 열심히 가는 것 같더라고요. 그러시더니 그래 11월 달에 오셔서는 세례를 받았다는 거예요. 그래서 너무 반가워서 그래서 같이 얘기를 이제 앉아서 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 기도 제목이 뭐예요? 그랬더니 엄마가 온 가족이 구원받는 게 기도 제목이지 이러시면서 구원의 확신이 있으신 거예요. 너무너무 감사한 일 아닙니까? 그래서 같이 이제 감사 기도를 했어요. 둘이서 하나님 아버지 이렇게 구원해 주셔서 너무 감사하고 우리 식구들이 다 구원받게 해주셔서 이렇게 감사 기도를 하고 눈을 딱 떴는데 우리 엄마가 갑자기 이러시는 거예요. 내가 너 어릴 때 왜 그렇게 때렸는지 아나? 이래요. 한 번도 그렇게 물어본 적도 없는데 내가 알 게 뭐예요? 그래서 글쎄 뭐 초콜릿 사달라 하다 맞았다며요. 이랬더니 그게 아니고 있잖아. 내 아버지가 바람을 피는데 내가 분풀이를 할 때가 너밖에 없었어. 그러시는 거예요. 그러니까 내가 듣기가 참 좀 민망스럽더라고요. 그래서 어떻게 반응을 해야 될지 몰라서 뭐 그랬나요? 이러고 그냥 넘어가 버렸어요. 그냥 얼둥뚱땅 화제를 바꿔버렸죠. 근데 그 이야기를 하시고는 대구로 내려가셔가지고 2달 만에 폐렴, 이제 감기, 김장하시다가 감기가 드셔서 폐렴이 됐대요. 워낙에 몸이 약하셔서 평생 편찮으셨으니까. 그래서 이제 내려와서 동산병원에 입원을 하셔서 가서 뵀는데 의사 선생님들이 이제 고비는 넘겼다고 괜찮다 하시더라고요. 그래서 우리는 이제 성탄 준비도 하고 이래서 올라갔어요. 근데 사흘 있다가 천국 가셨다고 연락이 온 거예요. 그 돌아가셨다는 거예요. 그 너무 기가 차죠. 근데 그 말을 딱 듣는 순간에 2달 전에 저보고 했던 말이 생각이 나는 겁니다. 우리 엄마가 이제 세례받고 하나님하고 관계를 회복하면서 딸한테 그 말이 하고 싶었었던가 봐요. 용서해주라 이렇게 말하진 않았지만 그 말이 그 말이었던 것 같아요. 근데 제가 그걸 어떻게 반응을 해야 될지 몰라가지고 그냥 얼렁뚱땅하게 넘어간 게 참 후회가 되기도 하고 그래서 그 자리에서 제가 무릎을 꿇고 하나님께 기도를 드렸습니다. 하나님 아버지, 제가 우리 엄마를 용서하겠습니다. 엄마가 어릴 때 나를 때리고 분풀이하고 욕하고 했던 거 다 용서하겠습니다. 그렇게 기도를 했어요. 엄마는 이제 가셨지만 엄마가 천국 가신 증거들이 그 뒤에 많이 있었어요. 다니던 교회 목사님도 만나고 구역원들 만나면서 그렇게 신앙 고백을 잘 하셨고 또 믿음으로 한 해를 사셨다고 그러시더라고요. 그래서 이제 제가 마음속으로 엄마를 다 용서했다고 생각을 했습니다. 그러면서 이제 점점 하나님이 제 마음을 많이 만져주시고 치료가 많이 됐어요. 그래서 자존감이 많이 이제 자랐죠. 사실 제가요 키는 하나도 안 자랐거든요. 우리 목사님이 장난으로 그래 결혼한 지 저희 40년 됐는데 40년 동안에 키 좀 크라고 열심히 먹였는데 하나도 안 컸다 이래요. 키가 줄었어요 오히려. 그런 거 아시죠? 제가 40살 됐을 때 그 이야기 들었어요. 사람이 40이 넘으면 1년에 평균 2mm씩 준다 그래요. 그리고 그때 우리 아이들이 집에 있어서 집에 가서 아들들아 엄마는 지금부터 2mm씩 줄 거야 이랬더니 우리 큰애가 그 말이 떨어지려고 무섭게 엄마 그 키에 8cm나 줄면 어떡해 이러는 거예요. 그래서 웬 8cm? 그러니까 엄마 80 되면 그 2mm씩 줄면 8cm 준다. 지금 6cm쯤 줄었습니다. 그런데 자존감이 많이 자랐어요. 옛날에는 어릴 때는요 감정이 메말라가지고 꽃이 좋은지 계절이 가는지 오는지를 몰랐습니다. 근데 지금은 제가 시골에 지금 살고 있는데 꽃이 너무 예쁘고 좋은 거예요. 그래서 울산에는 다리가 많아요. 그래서 이제 다리로 이제 이렇게 운전을 하고 가면 꽃을 요새는 다리에 장식을 많이 해뒀더라고요. 근데 우리 남편은 계속해서 업무 모드가 돼서 옆에 앉아서 이제 스마트폰으로 뭐 문자를 보내고 그러죠. 여보, 그거 그만하고 꽃 좀 보세요. 꽃이 너무 예뻐요. 이러면 우리 남편이 첫마디가 당신이 이제 많이 컸다 이러셔요. 제가 많이 컸습니다. 많이 컸는데
그래서 이제 우리 엄마하고 관계도 이제 해결이 됐다고 생각을 했는데 최근에 사실은 영적 가면을 벗어라라고 하는 책이 있더라고요. 그 책을 읽으면서 제가 갑자기 마음에 깨달음이 왔었어요. 그래서 책을 덮어놓고 제가 천국에 있는 엄마한테 얘기를 하기 시작했습니다. 엄마가 그때 그 얘기 해줘서 너무 고마웠어요. 고마워요. 그 얘기 안 해줬으면 엄마가 날 그렇게 왜 때리는지도 내가 몰랐을 거 아니야. 근데 엄마 그 얘기를 어떻게 나한테 하려고 생각을 했을까? 용기가 많이 필요했을 텐데 엄마 고마워요. 그 다음에는 엄마 미안해요. 왜냐하면 나는 엄마한테 야단맞기 싫어서 내가 착한 딸로 자랐지만 사실은 엄마를 사랑한 게 아니었어요. 나는 우리 아버지를 꼭 닮아가지고요. 엄마하고는 성격이 너무 다른데 그래서 엄마가 사실 솔직히 말하면 엄마가 좀 싫었어요. 돈 예쁘게 쓰는 것도 싫었고 그렇게 기분 내는 것도 싫었고 나는 엄마가 싫었는데 그냥 말 잘 듣는 척 한 거예요. 마음으로 사랑하지 않았습니다. 미안해요. 근데 오늘 책을 읽다 보니까 그렇게 하는 게 아니라고 그랬어요. 우리가 내 마음의 상처가 치유되고 회복되는 것은 내가 치유되고 회복돼서 잘 먹고 잘 살라는 게 아니라 우리의 정말 목표는 내가 회복이 되어서 하나님을 진정으로 사랑하고 내 이웃을 마음을 다해서 사랑하는 거라고 배웠습니다. 엄마 그래서 내가 정말 마음으로 엄마 사랑하지 못했던 거 미안해요. 그리고 세 번째는 엄마 이제는 내가 사랑해요. 엄마 사랑합니다. 그렇게 나를 사랑해 주셨고 욕을 했지만 사랑해서 한 거잖아. 그래서 그렇게 나를 사랑해 주셨던 엄마 이제는 엄마를 사랑합니다. 그렇게 제가 책 읽다 말고 책 덮어놓고 그렇게 고백을 했습니다. 그래서 결혼을 이제 했는데 제가 또 한 번씩 잘 울어도 용서를 좀 해주시고요. 제가 울보거든요, 본래. 제가 있죠. 제 별명이 울보만 있는 게 아니고 또 있어요. 많이 있어요. 어릴 때, 자랄 때는 우리 엄마가 지어준 별명들이 있었어요. 털페이다. 저보고 털페이라고 그랬습니다. 아마도 있죠. 제가 남자가 좀 되고 싶었는지 몰라요. 그래서 있죠. 굉장히 좀 요새 뭐 젊은 아이들 말로는 보이시하다 그러나요? 터프한 걸 좋아했었습니다. 그래서 목소리도 굉장히 컸었어요. 키는 쬐꼬만한데 목소리는 엄청 컸고. 그래서 좀 남자가 되고 싶었는지 잘 모르겠지만 그래서 털페이다, 뭐 꼼지락거린다, 뭐 여러 가지 별명들이 있었는데 결혼하고 나서는 이제 남편이 저한테 별명을 지어주는 거예요. 울보. 아니 슬플 때만 울어야 되는데 좋아도 울고 감사해도 울고 놀라도 울고 뭐 맨날 우니까 울보. 그 다음에 이제 신혼 때부터 또 붙었던 별명이에요. 삐치기 선수도 있습니다. 잘 삐쳐요 제가 또. 남편이 뭐 조금만 뭐 하면 잘 삐쳐요. 거기다가 또 있습니다. 요거는 조금 뒤에 붙여준 별명인데 염려분과위원장도 있습니다. 지금도 분과위원 한 번씩 소집합니다. 남편이 지어준 별명이에요. 아까 우리 빌립보서 읽었는데 제가 그래서 염려분과위원장이다 보니까 빌립보서 4장 말씀이 너무 은혜가 되는 거예요. 한 번은 말씀을 이제 묵상하는 중에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 기도를 하는데 아무것도 염려하지 말고 하라고 하시는 거예요. 근데 저는 그게 안 되더라고요. 제가 기도를 좀 열심히 하려고 할 때는 뭐 염려거리가 있어서 했거든요. 뭔가 염려할 게 있으니까 기도를 이제 해야 되겠다 생각을 하고 작정을 하고 이제 기도에 들어가는데 늘 이 염려는 있는 거예요, 마음속에. 근데 왜 아무것도 염려하지 말고 기도를 하라고 했어? 그게 이해가 안 되는 거예요. 말씀이 이해가 안 될 때는 말씀의 문제가 아니겠죠? 내 삶이 거기 안 맞으니까 이해가 안 되는 거예요. 그러다가 제가 이제 로이드 존스 목사님의 묵상집을 읽는 중에
그분이 이런 이야기를 하셨어요. 네가 기도할 때, 기도하려고 앉았을 때에 당신이 기도하는 대상이 누구신지, 누구한테 과연 당신이 기도하고 있는지 그 하나님을 묵상을 먼저 하라고 하는 거예요. 기도를 시작하기 전에. 그래서 제가 시킨 대로 해봤습니다. 기도의 자리에 앉아서 하나님 누구신가를 묵상하게 됐습니다. 그때쯤 돼서 제가 주일 설교를 들었는데 천지를 지으신 전능하신 하나님을 제가 듣게 됐습니다. 물론 평소에 전혀 몰랐던 건 아니지만 그렇지, 천지를 지으신 전능하신 하나님이시지. 제가 우리 아이들이 어릴 때요, 학교에서 주일학교에서 숙제가 있었어요. 근데 어떤 숙제가 있었냐면 이제 교리 공부를 하는 거였는데, 하이델베르크 캐티키즘 교리 공부였는데, 하나님이 전능하시다는 말은 무슨 뜻입니까? 이런 질문이 있어요. 그러면 이제 교회 해갈 숙제를 점검을 하는 거니까, 지가 물으면 내가 대답을 하고, 내가 물으면 자기가 대답을 하고, 뭐 이러는 거였어요. 하나님이 전능하시다는 말은 무슨 뜻입니까? 그것은 영적인 일이나 육체적인 일이나 큰 일이나 작은 일이나 무엇이든지 도울 수 있으신 분이시다, 이런 뜻으로 답이 되어 있었습니다. 이제 아이들식으로 말을 좀 바꿔놓은 거지만, 그 제가 숙제 점검을 하면서 그렇구나, 전능하시다는 것은 우리의 모든 일, 영적인 일뿐만 아니라 육체적인 일도, 큰 일뿐만 아니라 아주 작은 일도 다 도우실 수 있는 분이구나, 새삼 깨닫게 된 게 있었거든요. 그래서 천지를 지으신 전능하신 하나님이신데, 또 어떤 분이신가 하면 하나님이 우리 아버지가 되신다는 거예요. 아버지가 되신대요. 근데 어떤 아버지요? 좋은 아버지, 우리를 가장 사랑하시는 아버지, 제일 좋은 것 주시는 아버지가 되신다는 거예요. 그런데 그 제일 좋은 것 주신다는 말씀을 제가 조금 이렇게 마음속에 깊이 와닿았던 적이 있습니다. 저희가 외국에서 아프리카에서 8년 살고 목사님이 이제 학위를 마치고 한국으로 돌아오게 됐는데, 그때 어쨌든 사정이 이제 본래 갈 때는요, 신학교 교수를 하기 위해서 보낸다, 뭐 이런 이야기들이 있었어요. 근데 8년이나 세월이 지나고 나니까 상황이 바뀌잖아요. 그래서 신학교 가는 길이 안 열렸어요. 그랬더니 이제 마지막에 우리가 오는데 송별회를 해준다고 그쪽 분들이세요. 그 나라 분들이 저희와 함께 모여서 이제 말씀 읽고 기도하고 찬양하고 이러면서 거의 밤 12시까지 그러고 있었는데, 할머니 한 분이 우리를 위해서 기도해 주시는 할머니 한 분이 이러시는 거예요. 우리는 8년 동안 네가 공부를 잘해서 한국 신학교에 가서 잘 가르치도록 해달라고 기도했다, 하나님한테. 그런데 그 길이 안 열리는 거 보니까 하나님이 너를 얼마나 놀랍게 사용하실지 정말 기대가 된다, 이러시는 거예요. 무슨 뜻인지 이해가 되셨습니까? 우리가 정말 이렇게 해주셨으면 좋겠습니다 하고 기도를 했는데 그게 안 이루어지면 제일 좋은 거 주시는 하나님은 그보다 더 좋은 거 주신다는 뜻이죠. 네. 그래서 제가 그 말을 들으면서 정말 마음속으로 안해냈거든요. 그런데 아무 정해진 게 없었어요. 한국에 오면 집도 없고 아무것도 없었어요. 제가 염려분과위원장이니까 걱정이 좀 안 되겠습니다. 그런데 하나님께서 놀랍게 채워주시고 인도해 주셨어요. 한국에 도착해서요, 한 주일 설교 안 했어요. 딱 한 주일 친구 교회 가서 예배 참석하고, 그 다음 주부터 하나님이 계속 사용해 주셨고, 저의 모든 것 필요한 것들을 하나님이 채워주셨습니다. 그래서 지금도 제가 아직도 분과위원 소식할 때 있다고는 했지만, 그 하나님을 마침 그때요, 굉장히 저한테 조금 어려움이 있었어요. 인간관계에 어려움이 있었는데, 제가 이 빌립보서 4장 6, 7절을 읽으면서 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되니까, 아무리 내가 가지고 있는 기도 제목이 아무리 그 큰 염려덩어리라 하더라도 누구한테 기도하는 거예요, 지금 우리가? 전지전능하신 하나님, 나를 사랑하셔서 가장 좋은 것 주시는 아버지께 기도하는데 걱정이 될까요, 안 될까요? 걱정 안 해도 되겠죠. 네.
그래서 제가 이 짐들을 다 내려놓을 수가 있었습니다. 지금도 또 분과위원을 소집하려고 그러면 빌립보서 4장이 생각이 나는 거죠. 좋으신 하나님이 나를 인도해 주시고, 그래서 우리 마음속에, 그러니까 염려분과위원장 마음속에도 하나님의 평강이 함께 하셨다는 이야기를 제가 하고 싶은 거예요. 그래서 제가 여러분 모두에게 이 하나님의 평강이 함께 하시기를 축복합니다. 그래서 하나님 아버지가 어떤 분인가 너무너무 감사했어요. 근데 이제 결혼을 하고 보니까 나하고 너무 다른 사람하고 결혼했더라고요. 성격이 정반대예요. 저희가 성격 유형 검사를 하면 같은 게 하나도 없어요. 다 달라요. 그래서 어떻게 살았는지 모르겠어요. 그죠? 그렇게 성격이 반대인 사람하고 이제 만나서 살아요. 그냥 간단하게 얘기하면, 저는 굉장히 시각적으로 예민해요. 그러니까 정리정돈이 안 돼 있으면 마음이 안 편해서 정리정돈을 해야 돼요. 심지어는 잠자는 남편의 베개도 바로 해줘야 돼. 그럼 왜 자는 사람 깨워서 베개 바로 하냐고? 그런데 우리 남편은 시각적으로는 아무 상관이 없어요. 아무리 어질러 놔도 상관이 없어요. 다 집에 발 디딜 틈이 없어도 손님 와도 괜찮은 분이에요. 우리 어머니도 그러시고. 근데 저는 안 그렇거든요. 그런데 우리 남편은요, 시각적이진 않는데 청각이 좀 예민하세요. 그래서 어질러 있는 거는 아무리 어질러 놔도 괜찮은데 소음은 힘들어하세요. 그래서 어디 왜 집회인도 가시면 호텔에서 이렇게 주무시면 방 안에 냉장고 코드를 뽑아야 잘 수 있어요. 그 소리 시끄러워서. 그러니까 사람마다 이렇게 너무 다른 거예요. 신혼 때 저는 우리 남편 좀 모해를 했습니다. 왜냐하면 어디 뭐 좋은 데 갈 일이 있으면 나는 둘이 딱 가고 싶은 거예요. 남편 맨날 바쁘니까 이럴 때는 좀 둘이만 가고 싶은데 맨날 전화해서 같이 가자. 뭐 좋은 거 먹으러 가면 같이 먹으러 안 갈래? 이러는 거예요. 그러니까 내가 같이 가면 싫어해서 그런가? 이랬더니 나중에 알고 보니까 그게 아니고 그분은 아주 외향적인 분이에요. 그래서 사람 만나는 걸 너무 좋아하는 거예요. 외향적인 사람들은 사람을 만나면 힘을 얻는데, 에너지를. 혼자 있을 때는 오히려 힘을 잃어버리고, 저는 내성적이니까 사람을 만나는 걸 싫어하지는 않지만 사람들하고 많이 북적거리고 나면 피곤해요. 집에 들어오면 피곤해서 혼자 있고 싶거든요. 그렇게 다른 거예요, 서로서. 그렇게 다른 사람하고 결혼을 해놓으니까 달라도 너무 달라가지고 이해가 안 되는 게 너무 많아. 지금도 그래요, 하기는. 그런데 그래도 한 40년 살다 보니까 하루는 제가 이런 내가 생각해도 기막힌 고백을 했습니다. 그날도 뭔가 우리 남편 때문에 좀 황당했던가 봐. 그래가지고 여보 내가 당신을 보면 황당하고요, 당신이 나를 보면 답답하죠. 그런데 내 인생에 당신이 없었으면 내 삶이 얼마나 삭막했을까. 제가 교과서거든요. 표준전과거든요. 그러니까 내 삶이 얼마나 재미없었을까. 제가 한번 저는 교과서고 표준전과입니다 이랬더니 집회에 강사로 오신 분이 저보고 물어보시는 거예요. 그럼 목사님은 뭐예요? 이러시더라고요. 그래서 제가 대뜸 있죠. 만화책입니다. 이렇게. 어디로 튈지 모르는데 굉장히 재밌어요. 그래서 내가 내 인생에 당신이 없었다면 나는 굉장히 삭막하고 교과서적으로 딱딱하게 재미없게 살았을 건데, 하나님이 당신을 나에게 친구로 주셔서, 반려자로 주셔서 너무 인생이 재미있고 풍성해졌다. 기막힌 고백 아닙니까? 그렇게 고백을 한 적이 있습니다. 그런데다가 성격이 이렇게 달라서 살기 힘든데다가 또 이제 제일 중요한 것은요, 도대체 아내가 뭐 하는 사람인지도 모르고 결혼을 했다니까요. 남들 시집 가니까 다 가는 줄 알고. 그리고 요새는 또 뭐 좋은 책들도 많이 나와서 열심히 공부를 하는데 저는 그런 것도 공부도 안 해보고 결혼을 했더라고요. 그래서 도대체 아내는 뭐 하는 사람인지, 왜 결혼하는 건지도 모르고 결혼했어요. 그래서 왜 결혼했냐 물어보면 몰라요. 그냥 나이 되니까 가는 거지 뭐, 이러고 이제 간 거예요. 그 뒤에 이제 제가 말씀을 배우면서 아내가 뭐 하는 사람인지 이런 거를 조금씩 배워가게 됐습니다. 그러니까 배우는데 그 성경 말씀에 보니까 돕는 배필이라고 돼 있더라고요. 그래서 그 돕는 배필이 뭔가 그런 생각을 좀 했는데, 하나님이 창세기 2장 18절에 이런 말씀이 있어요. 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독차하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. 하나님께서 천지를 창조하실 때 매일 저녁마다 뭐라고 하셨죠?
좋았더라, 보시기에 좋았더라 하셔서, 근데 갑자기 보시기에 좋지 못하니 이런 말씀을 했어요. 언제? 아담이 혼자 있는 것을 보시고, 혼자 있는 것은 또 보시기에 좋지 않았다고 하셨습니다. 그래서 돕는 배필을 지으리라 하시고 하와를 지으셨다고 말씀을 하셨습니다. 이 돕는 배필이라는 말이요, 우리 자매님들이 이런 오해를 좀 해요. 돕는 배필이라 하니까 그냥 막 있어도 좋고 없어도 좋고 그냥 스페어로 그냥 뭐 그런 존재인가 이렇게 좀 오해를 하시는 분들이 계시는데, 절대로 그런 뜻이 아니라고 그래요. 그런 뜻이 아니라 성경에 보면 이 돕는다는 단어가 굉장히 많이 나오는데 주로 하나님에 대해서 쓸 때 썼어요. 그러니까 예를 들면 시편 33편 20절에 하나님은 여호와는 우리의 도움이시다, 여호와는 우리의 도움과 방패시로다 할 때 똑같은 단어를 썼다고요. 그러니까 하나님이 우리를 도우신다 할 때도 같은 단어를 썼어요. 그러면 그게 그냥 있어도 좋고 없어도 좋은 존재가 아닌 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 돕는 사람은 좀 모자라는 사람이 아니라 오히려 더 잘해야 될 것 같아요. 예. 그래서 이 돕는 배필이라는 단어의 원래 어원에는 물에 떠내려가는 사람을 건져준다 이런 뜻도 들었다는 거예요. 하루는 그걸 배워갖고 신났어요. 집에 가서 우리 남편 보고 이야기를 했습니다. 여보 돕는 배필은 물에 떠내려가는 사람 건져주는 거라며요. 그랬더니 남편이 가만히 생각하더니 내가 물에 떠내려갈 뻔했는데 당신이 건져줬나 봐. 굉장히 기분 좋았습니다. 근데 무슨 이야기냐면 혼자로서는 뭔가 부족한 거예요. 2% 부족한 거예요. 그렇죠? 사실은 여자도 마찬가지지만 남자나 여자나 혼자서는 부족한 거예요. 그래서 하나님께서 돕는 배필을 지어서 완성시킨 것이라는 거죠. 그래서 하나님이 하와를 지으셔가지고 이제 아담에게 데리고 오세요. 그러니까 인류 최초의 결혼식이 이루어지는 겁니다. 그러니까 아버지가 딸을 데리고 오듯이. 그래서 아담에게 인수인계를 하는데 아담이 뭐라 그랬어요? 내 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이다 이렇게 얘기를 했습니다. 참 멋있는 신랑이네, 그죠? 근데 표준세 번역에는 거기 이렇게 번역이 돼 있더라고요. 이제야 나타났구나 이 사람. 뼈도 나의 뼈, 살도 나의 살, 남자에게서 나왔으니 여자라고 부를 것이다. 자, 이제야 나타났구나 이 사람 이렇게 하는 거니까 아담이 많이 고독했었나 봐, 그죠? 그래서 하와를 만들었을 때 그렇게 기뻐했습니다. 그렇긴 했는데 부부싸움을 했을까 안 했을까? 아마 했을 것 같아요. 어쨌거나 자, 돕는 배필을 지으셨습니다. 그래서 우리는 돕는 배필로 지음을 받았는데, 그렇게 지은 이유가요, 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 고기와 공중의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 그러니까 하나님께서 두 사람이 한 몸이 되어서 하나님의 명령을 잘 수행하도록 의미하셨다는 겁니다. 돕는 배필이라는 그런 뜻인 거죠. 그래서 우리는 남편을 도와서 하나님의 명령을 수행하는 자들입니다. 근데 결혼할 때요, 그걸 몰랐어요. 저는요, 제가 신앙이 아직 어렸기 때문에 신앙 좋은 형제를 만나서 결혼을 하면 행복할 것이다 이렇게 생각을 하고 결혼을 했습니다. 근데 나중에 들어보니까 남편도 그랬더라고요. 남편도 신앙 좋은 자매를 만나서 결혼을 하면 내 목회에 도움이 될 거다 이러고 결혼을 하셨대요. 근데 그렇게 결혼을 해놓으니까 처음부터 그냥 전쟁이 나는 거예요. 왜냐하면 나는 이 형제를 만나서 나를 행복하게 해줄 줄 알았는데 그것도 아니고, 그 형제는 형제대로 또 이 자매가 신앙이 좋고 하나님을 사랑하는 줄 알았더니 같이 살아보니까 그것도 아니야. 그래가지고 뭐 누구는 그러더라고. 결혼해보니까 꽝이더라 뭐 이런 이야기도 하는데, 어쨌든 그래서 살아보니까 그게 아닌 거예요. 그러니까 우리가 돕는 배필이 되려고 결혼한 게 아니고 바라는 배필로 결혼을 한 거예요. 뭔가를 바라고 결혼했어. 마음속에 그런 계약서를 썼는지 모르겠어요. 내가 당신하고 결혼해주면 당신이 나를 이렇게 해줘야 돼. 적어도 당신은 내 신랑이니까 이렇게 해줘야 돼. 아니면 당신은 내 아내니까 나를 이렇게 섬겨야 돼. 이런 조건이 마음속에 계약서가 있었는지 모르겠습니다. 근데 하나님은 우리를 돕는 배필로 지으셨지
바라는 배필로 지으신 게 아니에요. 그래서 바라게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 계속해서 상대방에게 바라게 되면 굉장히 행복하지 않고 불만이 쌓이겠죠. 그러니까 남편이 조금만 마음에 안 드는 게 보여도 기분이 나쁘고 마음이 상하고 나한테 잘 안 해줘도 행복하지 않고 그럴 거 아니에요. 그래서 그렇게 살면 결혼 생활이 행복하지 않은 거예요. 왜냐하면 바라는 배필로 결혼했기 때문이에요. 그래서 돕는 배필로 결혼하면 상대방이 부족한 걸 보면 어떻게 생각할까요? 도와야 되니까 아 그래서 내가 있구나 이렇게 그렇게 하시는가 모르겠네요. 예? 예, 제가 어제 아침에도 여기저기 막 늘어져 있는 옷, 양말, 모자 남편 거 주섬주섬 챙기면서 이렇게 하나씩 그냥 늘어놓으셨네. 하긴 그러려고 장가갔나 보지 뭐 이렇게 하긴 그러려고 장가갔나 보지 이렇게 이야기를 했는데 남편이 정리정돈이 안 되면 제가 하면 되는 거 그죠? 예. 그래서 요새는 정리정돈이 제 특기고 취미입니다. 그래서 제가 한 번씩은 그럽니다. 내가 뭐 괜히 특기라고 하고 취미라고 하나요? 안 하면 안 되니까 하지. 이렇게 또 바른 말 할 때도 있지만 그래도 그게 돕는 배필이 존재하는 이유라 생각을 합니다. 근데 또 살아보니까요. 남편들이 대개 보면 굉장히 인정받고 싶어요. 집에서도. 아니, 그렇죠. 고개 끄덕끄덕 하셨어. 우리 집사님들 보면. 그래서 보니까 나중에 알고 보니까요. 하나님이 가정에 머리로 남편을 주셨더라고요. 남편을 가정에 머리로 주셨다는 거예요. 조금 기분이 안 좋습니까? 에베소서에 보면은 남편에게 복종하라고 말씀하시잖아요. 그래서 한 번은 어떤 나이 어린 자매가 그래요. 사모님 왜요? 하나님은 여자들 보고 남자들 보고 한테 복종하라고 그랬어요. 마음에 안 든다 이거죠. 그래서 어디에 그렇게 돼 있는데 에베소서에 그렇게 돼 있더란 말이에요. 그래서 아니 그렇게 안 돼 있어. 자세히 읽어봐. 여자들 보고 남자들에게 복종하라고 안 돼 있지. 아내들이요 자기 남편에게 복종하라고 돼 있지. 모든 여자들이 남자에게 복종하라 이렇게 안 돼 있잖아. 내가 그런 적이 있습니다. 그래서 아내들에게 복종하라고 하고 남편을 무리로 주셨다는 거예요. 제가 이제 여기서도 경주가 가까울 것 같은데 우리 집에서 경주가 얼마 안 돼요. 가면 자전거 빌려주는 집이 있는데 2인용 자전거가 있더라고요. 2사람 타는 거 있죠. 그러면 누가 한 사람이 핸들을 잡고 딴 사람 뒤에서 그냥 페달을 젓든지 그것도 하기 싫어 안 해도 되지만 그래서 자전거야 뭐 아내가 핸들을 잡든 남편이 핸들을 잡든 상관없어요. 잘하는 사람이 잡으면 돼요. 그런데 가정의 핸들을 하나님이 남편에게 맡겨주셨다는 거예요. 머리로 주셨다는. 그걸 몰랐거든요, 저는. 처음에 결혼했을 때요. 우리 교회, 제가 시골에 있었는데 우리 교회 청년이 하나 와서 뭐라 하느냐면 이 집에 오면 맨날 남성 대 여성 대표들이 무슨 토론하는 것 같으대요. 그래서 제가 이게 여자가 기죽는 거 너무 싫어해가지고 옛날 버릇이 또 나온 거예요. 남자 되고 싶은 이런 게 나와가지고 맨날 이 집에 오면 남자 대표, 여자 대표 토론하는 것 같다고 그렇게 치열하게 전쟁을 했었는데 하나님께서 머리로 남편을 주셨다는 것을 배웠어요. 근데 어느 날 큐티하다가 또 있죠. 엄청난 말씀을 만나게 됐습니다. 빌립보서 2장 3절 말씀을 읽었는데요. 남을 나보다 낫게 여기고 그렇게 돼 있는 거예요. 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 그 말씀을 읽는 순간에 제가요 머리를 한 대 꽉 맞았습니다. 왜냐하면 한 이틀 전부터 남편이 마음에 안 들었거든요. 남편이 왠지 마음에 안 드는 거예요. 저만 그런가요? 그럴 때가 있더라니까요. 왠지 마음에 안 들고 목회를 이제 외국 갔다 와서 목회를 시작해서 막 하는데 열심히 해야 되는데 내가 보니까 열심히 별로 하는 것 같지도 않고 이러고 뭐 그렇게 하냐 나한테 맡겼으면 그렇게 안 하겠구만 심지어는 이런 생각까지 드는 거예요. 그래서 남편이 왠지 마음에 안 들어서 그렇게 마음에 안 들면 뭐 웃고 쳐다보고 얘기하기도 별로 그렇게 안 하고 싶어. 그러니까 딱 필요한 말만 하고 그냥 그랬는데 이 말씀을 보게 된 거예요. 빌립보서 2장 3절 말씀을 보게 된 겁니다. 아무 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고. 그래서 제가요
그냥 자세를 아무렇게나 하고 있다가 얼른 무릎을 꿇고 하나님께 고백을 했습니다. 주님, 제가 잘못했습니다. 하나님께서 제게 존경하라고 저의 머리로 남편을 주셨는데 제가 남편을 못마땅하게 여기고 심지어는 무시하는 마음까지 들었습니다. 제가 잘못했습니다. 그렇게 회개 기도를 했습니다. 저녁에 남편이 들어오셨는데 제가 말 안 하면 모르겠죠, 그죠? 근데 왠지 고백을 해야 될 것 같아서 그래서 고백을 또 했습니다. 그러고 나니까 이제 그 다음에는 비슷한 상황만 벌어지려고 그러면 빌립보서 2장 3절이 생각이 나겠죠. 그래서요, 제가 이 큐티를 안 할 수가 없어요. 왜냐하면 저같이 이렇게 못된 데가 좀 있고요. 이렇게 말 안 듣는 사람은 이 말씀으로 바꿔줘야 되거든. 하나님께서 말씀을 통해서 저를 계속 이렇게 다루어 가시는 거예요. 이 빌립보서 2장 3절 말씀은 저한테 굉장히 많은 도움이 됐었습니다. 남편뿐만 아니라 이렇게 살다 보면, 또 교회에 있다 보면 만나는 사람들도 많잖아요. 많은데 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 아무 일든지 다투면 허용으로 하지 말고 하나님 어떻게 하면 내가 만나는 모든 사람들을 나보다 낮게 여길 수가 있겠습니까? 그렇게 기도했었습니다. 어떤 때는 내가 잘났다 싶을 때가 있는 거예요. 제가 못됐다고 얘기했으니까 이해하고 들어주세요. 어떤 때는 내가 니보다 잘났지 이런 생각 들 때가 있었단 말이에요. 그래서 어떻게 하면 하나님 남을 나보다 낮게 여길 수가 있습니까? 그렇게 기도했었던 적이 있습니다. 그래서 하나님께서는 우리의 가치를 보실 때 우리가 얼마나 잘났는지, 우리가 얼마나 많이 가졌는지, 뭘 얼마나 잘하는지 우리의 능력이나 가진 것이나 외모로 판단하지 않으시고 우리 존재 자체로 기뻐하시는 분이신 것을 알게 됐습니다. 그래서 저도 하나님의 자녀라고 하면 사람들을 만날 때 그 사람이 얼마나 멋있게 생겼는지 아니면 얼마나 많이 가졌는지 아니면 뭘 얼마나 잘하는지 그게 아니라 그 사람이 하나님의 형상으로 지음받은 존재라는 것을 생각하면 낮게 여길 수가 있겠는 거예요. 물론 계속해서 훈련해 가야 되는 일이긴 했지만 하나님께서 말씀을 통해서 저를 그렇게 다루어 주신 것입니다. 그래서 복종하도록 말씀을 하셨고 또 베드로전서 말씀을 읽다가 보니까 이런 말씀이 있었습니다. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순복함으로 자기를 단장하였나니 하나님께 소망을 둔다는 말이 제 눈에 확 들어왔습니다. 저는 이제 결혼해서 맨날 남편에게 소망을 두었던 것 같아요. 남편이 나한테 잘해주면 행복하고 기분이 좋고 남편이 좀 섭섭하게 해주면 그냥 마음이 상하는 거예요. 그래서 맨날 남편이 나한테 잘 못해주고 원래 자존감이 낮았으니까 또 더 그랬던 것 같아. 그런데 우리의 소망을 누구에게 둔다고요? 하나님께 둔다. 왜 그래야 되느냐 하면 남편이 완벽한 사람이 아니잖아요. 그렇죠? 최근에 이런 글을 내가 읽은 적이 있어요. 지으신 분이요. 자동차에 기름이 없는데도 계속 몰고 가다가 자동차가 탁 서버렸어요. 기름이 떨어져. 그래갖고 발로 막 자동차를 타면서 아니 너 나를 왜 이렇게 애를 먹여 가는 자동차만 가야지 막 이랬다는 거예요. 그러면서 아니지. 자동차는 휘발유가 있어야 가는 차지. 휘발유를 넣어서 가도록 만들어진 차지. 그러면은 이건 자동차 잘못이 아니지. 그러면서 하시는 말씀이 사람들은 우리에게 만족을 주기 위해서 만들어진 존재가 아니라는 거예요. 그렇죠? 우리에게 만족을 줄 수 있는 분은 하나님밖에 없으세요. 사람들은 우리에게 만족을 주도록 하나님이 만들어 놓지 않았다는 거예요. 우리로 하여금 사랑하라고 만드셨지 우리에게 만족을 주라고 만드신 게 아니에요. 그러면은 남편이 나한테 만족을 줄 것이다. 아니오시다 그 말입니다. 남편이 저한테 완전하게 만족을 주는 분이 아니더라고요. 그래서 하루는 또 내가 뭔가 삐쳤나 봐 또. 잘 삐지니까 삐쳐갖고 이렇게 얘기한 적이 있어요. 여보, 내가 영원토록 함께 하실 분이 당신이 아니고 하나님이라서 참 좋다. 이랬어요. 내가 영원토록 함께 하실 분이 당신이 아니고 하나님이니까 너무 좋다. 이랬어요. 그랬더니 우리 남편이요. 잠깐 있더니 미투 그러는 거예요.
자기도 그렇다 그 말이에요. 들어보니까 맞더라고요. 그러니까 우리가 소망을 하나님께 둬요. 서로를 쳐다보고 저 사람이 행복하면 나도 행복하고 저 사람이 안 행복하면 나도 안 행복하고 이래가지고는 맨날 삶이 어떻게 될까요? 천국 갔다 지옥 갔다 그러지 않겠어요. 예. 내가 천국 갔다 하니까 생각이 나는 게 있는데 옛날에 어떤 아버지가 그랬다는 거예요. 무슨 천국 이야기를 하니까 애가 물어봤대. 아빠 천국은 어떤 곳이에요? 그랬더니 아빠가 천국은 말이야 우리 집 같은 곳이야. 저는 그 말에 굉장히 도전을 받습니다. 여러분의 집은 천국 같으세요? 천국 같다 지옥 같다 이렇게 하지 않는가 그 말이에요. 정말 그런 얘기를 아빠가 할 수 있다면 정말 그 집은 좋은 집인 것 같아요. 그죠? 그래서 천국은 어떤 곳인가 하면 눈물이 없는 곳이고 슬픔이 없는 곳이에요. 그래서 저는 우리 가정이 그런 천국처럼 되었으면 좋겠다. 그래서 우리의 가족이 남편이 아이들이 정말 요새 세상이 험하잖아요. 힘들고 학교는 또 얼마나 힘들다고 아이들마다 경쟁을 하느라고 공부하느라고 힘들게 있다가 집에 들어오면 그들의 눈물을 씻어줄 수 있는 곳이 가정이었으면 좋겠다 그런 생각을 합니다. 사실 남편을 머리로 주셨다고 그랬는데 제가 사우스아프리카에 있을 때요. 거기는 개혁주의 교회가 돼서 이 여자분들이 직분을 안 줘요 교회에서. 그런데 이제 무슨 투표를 할 일이 있잖아요. 그러니까 투표권도 없어요 여자분들은. 그런데 그 여자분들이요 이래요. 그래도 괜찮아. 우리가 목이거든. 남편은 머리고 우리는 목이거든. 목이 돌아가야 머리가 돌아가는 거 아닌가. 그러면서 그 여자분들이 뭐라 하냐면 집에서 다 남편한테 투표를 어떻게 하라고 다 얘기하면 된대요. 그래서 그냥 우스개 장난소리긴 하지만 가만히 생각을 해보니까 목이 맞는 것 같아요. 여러분들이 위치가 굉장히 중요한 것 같아요. 남편이 머리는 분명한데 그죠? 남편이 머리시기 때문에 우리가 존중해주고 존경하고 해야 돼요. 해야 되는데 여러분들의 위치가 굉장히 중요하다고. 그러니까 가정에서 주부나 어머니나 아내가 어떤 표정을 하고 어떻게 말하는가가 가족에게 지대한 영향을 미친다고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리 자녀들도요. 엄마 때문에 자녀들이 기가 살 수도 있고 죽을 수도 있는 겁니다. 그 맨날 공부하라 이래가지고야 뭐 맨날 기죽고 살아야 되잖아 아이들이. 제가 또 큐티 때문에 사람이 좀 돼간다 그랬잖아요. 한 번은 또 큐티를 하는데 시편 34편 10절 말씀을 읽었거든요. 젊은 사자는 줄일지라도 여호와를 찾는 자에게는 모든 좋은 것이 부족함이 없으리로다. 그 말씀을 읽었어요. 근데 그때가 어떤 때였냐 하면 저희가 서울에서 개척교회를 하다가 2년 반 만에 분립개척을 하게 됐습니다. 그래서 이제 우리가 이사를 가야 되는 거예요. 그랬는데 가까이 있는 분들이 뭐라 하냐면 아니 제가 아들이 둘이에요. 그때는 아들이 중학생들이었어요. 중학교 다니는 아들 둘을 데리고 강남 8학군으로 이사는 못 가더라도 왜 강북으로 이사를 가냐고. 강북에 제일 학력이 떨어지는 곳으로 이사를 가야 되니까 처음에는 그냥 그렇게 말해도 안 들었는데 자꾸 들으니까 이게 말이 되는 거예요. 자꾸 이 사람도 얘기하고 저 사람도 얘기하니까 또 제가 또 염려분과 또 소집해야 될 일이 또 생긴 거죠. 진짜 중학생 다니는 아들들을 데리고 지금 학력이 제일 떨어지는 강북으로 이사를 간다. 그래서 아들들 대학 못 넣으면 어쩔 건데 뭐 이런 사람들 그렇게 얘기하니까 그게 말이 되는 거예요. 그랬는데 그 말씀 읽었거든요. 젊은 사자는 줄일지라도 여호와를 찾는 자에게는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다. 하나님 우리 아이들이 여호와를 찾는 자가 되게 해주세요. 그러면 모든 좋은 것에 부족함이 없게 해주시는데 근데 뭐 더 바랄 게 있어요. 모든 좋은 것에 부족함이 없대는데 만약에 그 모든 좋은 것에 인류대학이 포함이 되어 있으면 인류대학 보내주실 거고 인류대학이 꼭 포함되라는 법은 없습니다. 인류대학을 꼭 가야 모든 좋은 것이 아닐 수도 있습니다. 그래서 포함이 안 되어 있으면 안 가도 괜찮은 거고 그래서 제가요, 위원장인데도 불구하고 그 염려를 그만하게 됐죠. 하고 그냥 룰루랄라 이삿짐을 쌌습니다. 근데 자녀들에게 엄마의 위치는 대단하거든요, 사실은. 우리가 아이들 좋은 거 먹이고 싶어서 뭐 유기농 찾아서 먹이고 이렇게 하지 않습니까? 왜 그렇게 하세요? 그래야 건강하니까. 이상한 질문을 다 했네, 그죠? 그래야 건강하니까 그렇게 하는데 또 생각해야 될 게 한 가지 더 있는 것 같아요.
그 몸을 건강하라고 좋은 음식은 잘 찾아 먹이는데 마음이 건강하라고 뭘 먹이고 계시는지 모르겠습니다. 우리 아이들의 마음이 건강하려면 뭘 먹어야 되는지, 어떤 책을 읽어야 되고, 어떤 컴퓨터의 프로그램을 봐야 되고, 또 어떻게 시간들을 써야 되는지 이런 것에도 우리는 관심을 가져야 되겠더라고요. 그래서 좋은 거 먹이고 싶은 마음 가지고 마음에도 좋은 거 먹였으면 좋겠어요. 나도 마찬가지고 나도 마음에 좋은 거 먹어야 돼요. 이야기를 자꾸 길게 해서 좀 복잡한데 그죠? 한 번은 있죠. 우리 목사님이 갑자기 우먼 센스라는 책을 하나 사오신 거예요. 옛날에 그런 거 안 사시는데 그래서 왜 샀나 봤더니 그 책이 필요해서 산 게 아니고 그 책 별책 부록이 마음에 들어가지고. 별책 부록이 뭐냐면 뭐 한국에 뭐 가볼 만한 뭐 여행지 이런 게 별책 부록이었어요. 그 별책 부록이 보고 별책만 안 팔잖아요. 별책 부록이 보고 싶어서 우먼센스 책을 사오신 거예요. 그런 책이 저도 안 보고 하니까 없었는데. 그래서 사왔으니까 어떻게, 자기는 뭐 보려니까 볼 것도 없고 하니까 당신 봐라 이러고 던져주시는 거예요. 그래서 책꽂이 이렇게 꽂아놨었어요. 꽂아놓고 안 봤죠. 근데 어느 날 있죠. 시간이 조금 났던가 봐. 이렇게 눈에 띄는 거예요, 그 책이. 그래서 이 책에는 뭐가 있나 이러고 뽑아가지고 뒤적뒤적 봤습니다. 봤는데 뭘 봤는지 아세요? 해외 르뽀 그런 거 있죠. 해외 르뽀, 바람피는 남편 뭐 이런 거 있더라고요. 그래가지고 갑자기 그게 호기심이 가가지고 주여입니다. 그래가지고 그걸 읽었어요. 해외 르뽀, 바람피는 남편들 뭐 어쩌고 저쩌고 이래가지고 막 읽었어요. 그걸 읽고 그 다음에 꽂아놨어요. 그런데 이제 문제가 생겼습니다. 그날 아침에 눈을 딱 떴는데 그게 생각이 나는 거예요. 읽었던 거 내용이. 낮에 설거지 하는데 그게 또 생각이 나는 거예요. 아마 그 내용이 저한테는 약간은 충격이었던가 봐요. 그래서 계속 생각이 나는 거예요. 이 말씀 큐티를 해야 되는데 우먼센스 큐티를 하는 거예요. 우먼센스에서 읽었던 거. 그 바람피는 남편들 이야기, 뭐 해외 뭐 이상한 이야기, 그거 자꾸 생각이 나는 거예요. 그래서 사흘째는 제가 하나님께 회개를 했습니다. 뭐라고 했냐면, 하나님, 제가 그 책 읽은 거 회개합니다. 제가 그 책을 읽은 것을 회개를 합니다. 다시 그 책, 그런 책 안 읽게 해주세요. 그렇게 기도한 적이 있습니다. 그래서 뭘 먹이는가 굉장히 중요합니다. 텔레비전에서 뭘 보는지, 저는 또 굉장히 이 영상에 약해요. 뭘 보고 나면 그게 딱 사진 찍히듯이 마음에 딱 찍혀요. 그래서 그 이튿 아침에 말씀 큐티 안 하고 드라마 큐티 한다. 예. 그래서 제가 저를 잘 알기 때문에 안 보려고 그래요. 보면 계속 영향을 받으니까. 그래서 보는 거 조심해야 되고 듣는 거 조심해야 되고. 예. 그래서 마음에 뭘 먹이는지, 내 마음에 뭘 먹이는지. 조금 제가 엉뚱한 이야기를 자꾸 하는 것 같습니다만, 그래서 제가 우리 아이들에게도 별로 그렇게 공부하라고 안 했어요. 학교에서만 해도 복잡한데. 그래서 막 그냥 최선을 다해서 준비를 해라. 대학 못 가면 못 가는 거지 뭐. 이렇게 우리 집에 조카까지 와 있어서 고등학교 1학년, 2학년, 3학년이 다 있는데 그래서 지금도 누가 사람들이 아들들 어떻게 키웠어요? 이렇게 물어보면 제가 할 말이 없어요. 나 해준 게 별로 없어. 해준 게 별로 없고, 그냥 우리가 함께 이제 일주일에 한 번씩 예배하고 또 같이 기도하고, 그거 말고는 내가 해준 게 별로 없어. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 말씀을 통해서 저는 굉장히 하나님이 저를 많이 도와주셨고요. 남자는 이렇게 머리가 되는 걸 좋아하시는데, 여자는 뭘 좋아할까요? 사랑받는 거 좋아하지 않으세요? 관심과 사랑받는 걸 참 좋아합니다, 여자들은. 제가 바가지를 긁을까요? 안 긁을까요? 그것도 이상한 질문. 우리 안 믿는 친구가 한번 나보고 그래요. 부부싸움 하냐? 그래서 하지. 이랬더니 또 사람인데 부부싸움 안 한다는 것도 이상하고, 목사님 집에서 부부싸움 한다는 것도 이상하다 이러는 거예요. 그래서 나 부부싸움 해. 내가 그렇게 얘기를 하고, 저 바가지도 긁습니다. 바가지를 한 번씩 긁습니다. 근데 우리 남편이 분석한 바에 의하면
바가지 긁는 이유 분석을 하셨습니다. 그래서 이유가 뭐냐 하면 그때마다 이유가 다를 수 있죠. 뭐 아이들 문제일 수도 있고 뭐 어머니 문제일 수도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있는데 제일 그 깔린 이유, 진짜 이유는 뭐냐 하면 남편이 나를 정말로 사랑하는지 남편이 내게 관심이 있는지 거기가 잘 안 되면 바가지를 긁더라는 거예요. 저를 봤더니 들어보니까 말이 맞는 것 같아. 우리 신앙생활도 좀 그런 것 같은데 하나님 나를 사랑하는지를 잘 모르면 그게 확신이 없으면 신앙생활을 행복하지 않을 거 아니에요. 그죠? 여자들은 이렇게 사랑받는 걸 좋아해요. 그래서 남편들이 좀 사랑한다고 얘기를 좀 해줘야 돼. 사실은 제가 물어봤어요. 이렇게 부부 세미나 할 때 아내들이요. 우리 경상도 남자들이 그걸 못하거든요. 좀 하십시오 이러면 뭘 보면 모르나? 그걸 꼭 말로 해야 되나? 이러셔요. 보면 알지. 내가 지 사랑 안 하면 어째 같이 사노? 이라고. 그걸 말로 꼭 해야 되나? 이러시는 거예요. 그래서 아내들 보고 그러면 그 말로 꼭 해야 됩니까? 제가 이렇게 물어보면 다들 말로 해야 된대. 그 말은 듣고 싶다는 이야기죠. 네. 여자들은 이 청각이 좀 약해요. 그래서 다정한 말을 듣는 걸 그렇게 좋아합니다. 다정한 말을 들으면 행복해요. 여자들을 꼬시려면 다정한 말을 좀 하십시오. 반대로 마음에 상처 주는 말에는 상처를 굉장히 잘 받습니다. 그 우리 남자분들이 아셔야 될 것 같아요. 그래서 사랑한다고 좀 고백을 좀 이렇게 하셔야 됩니다. 마음으로 하지만 사랑하지만 그래도 말로도 해야 됩니다. 사랑받는 것을 좋아하고 관심 받는 것을 좋아해요. 여자들은요 사람들의 관계에 관심이 많나 봐요. 성경 공부를 해도 이래요. 성경 공부를 해보면 남자분들은 정답이 뭔지를 알아야 돼. 그렇죠? 신학적인 이슈가 뭔지 이게 관심이 있으세요. 그런데 여자분들은요 그런 데는 크게 관심이 없어. 정답이 뭐라도 괜찮은데 같이 성경 공부하는 사람들의 마음이 지금 어떤지, 저 자매가 오늘 좀 기분이 안 좋은 것 같고 또 이 사람은 좀 이런 문제가 있나, 그런 데 관심을 더 많이 갖는다니까요. 그래서 그러고 또 말도 하면은 지금 저처럼 있죠. 결론만 이야기를 안 하고 주절주절해요. 그럼 남편들이 뭐야 결론이 뭐야 이래요. 물건을 샀다는 거야 말았다는 거야 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 우리는 그 말을 하면 그렇게 또 다 해야 돼요. 과정을 또 다 한마디를 아마 100마디로 늘려서 하는 것 같아요. 그럼 어떻게 그렇게 생겨먹었어? 왜 그렇게 생겨먹었는가 내가 한번 봤더니 우리가 역할이 다르고 그래서 하나님께서 다르게 지으신 것 같아요. 제 생각에 다르게 지으신 것 같아요. 그러니까 남자분들은 아주 목표지향적이지만 여자들은 관계지향적이다 이렇게 이야기를 해요. 그래서 어디 가면 우리 남편은 어디서부터 어디까지 운전을 해서 가면 몇 시간 걸리고 그리고 몇 시에 출발하면 몇 시에 도착하고 그 도착 시간을 지켜야 돼. 내가 볼 때 도착 시간 왜 지켜야 돼? 그냥 재밌게 가다가 쉬어가면 안 될까? 이렇게 생각을 한다는 거죠. 그렇게 다르더라고요. 그래서 여자들은 관계를 굉장히 중요시합니다. 근데 사실은 남자분들이 여자들은 시작되없는 소리를 하고 또 꼴핏하면 뭐 찔찔 울고 뭐 이렇게 흉을 좀 보지만 너무 뭐라 하지 마시고요. 그게 여자들의 약점이기도 하지만 장점이도 되거든요. 세상이 있죠. 남자들 중심으로 돌아가는 것 같지만 그럼 굉장히 삭막해질 거 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 요새는 여자들이 뭐 많이 사회 진출도 많이 했고요. 하기야 뭐 증명이 됐죠. 대통령부터 여잔데 그렇긴 한데요. CEO들도 많더라고요. 그러면서 제가 어릴 때 했던 것처럼 남자가 되려고 하는 게 아니라 남자 흉내를 내려고 하는 게 아니라 여자가 가지고 있는 장점을 개발을 하는 거예요. 그러니까 여자 CEO들의 장점이 어떤 거냐면 이렇게 사원들이나 직원들을 굉장히 배려를 잘한다는 거예요. 이게 남자가 할 수 없는 부분이에요. 그러니까 사람에 대해서 관심을 가지고 관계에 대해서 관심을 가지고 인격에 대해서 관심을 가지는 사람들이 여자들이에요. 그래서 저는 제 생각에 여자들이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그래야 가정도 된다고 생각해요. 그래서 제가 어릴 때는 왜 조물주는 나를 여자로 만들어줬을까 이렇게 불평을 했지만 지금은 그렇게 생각하지 않습니다. 하나님께서 저를 여자로 만들어주셔서 세상을 아름답게 하고 가정을 부드럽게 하는데 쓰고 계실 거라고 제 혼자 마음대로 믿고 있습니다. 근데 정말 하나님께서 그렇게 여자를 만드신 거예요. 그러니까 남편들은 일 중심이거든요. 이런 이야기를 들었어요. 남편들은요 일을 열심히 하고 바쁘다 보면 아내가 있다는 사실도 잊어먹는데요.
저 그 말이 이해가 안 돼서 저는 아무리 바빠도 남편이 있다는 걸 잊어먹은 적이 없거든요. 그래서 좀 불공평해 억울해 이렇게 생각을 했었는데 어느 날 또 제가 또 머릿속에 반짝했어요. 그래서 이해가 되네 이랬어요. 왜 그렇게 생각했냐면 하나님께서 남편들에게 일을 최고로 여기지 않으면 가족들을 어떻게 벌어먹일 거예요. 그러니까 남자들은 일에 그냥 푹 빠지도록 일을 중요하게 여기도록 하나님 만드신 것 같아요. 열심히 일해서 가족 먹여 살리라고. 근데 여자들은 남편과 아이들이 전부예요. 그렇게 만드신 것 같아. 남편이 전부, 남편을 중심으로 세계가 돌아가. 그래야 챙길 거 아니에요. 그래야 가족을 먹이고 입히고 돌보고 여자들이 해야 되는 일이거든요. 그래서 저는 하나님이 그렇게 만드셨구나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 우리에게 장점이 많이 있어요. 많이 있어서 여자들이 해야 될 일이 세상에 많거든요. 정말 마음 아픈 사람들, 몸이 아픈 사람들, 힘이 약한 사람들을 배려하는 일들은 여자들이 잘할 것 같아. 제 생각에. 그렇지 않을까요? 지금 우리 어머니가 95세인데 오늘 누구를 좀 오시라 해서 맡겨놓고 왔어요. 지금 많이 몸이 안 좋으세요. 그런데 우리 남편은 아들이지만 잘 못하더라고. 그걸 그러니까 어머니를 어떻게 이렇게 씻기고 이렇게 돌보고 이렇게 모시고 이렇게 앉히고 눕히고 이걸 잘 못해요. 제가 해야 돼 그런 거는. 제 생각에도 제가 더 잘하는 것 같아요. 그래서 여자들이 해야 되는 일들이 분명히 있습니다. 여자들은 일을 하면서도 사람 생각을 하고 한대요. 가만 보니까 그 말 들어보니까 저도 그런 것 같아. 제가 우리 집에 손님이 오시면 청소를 합니다. 청소부터 합니다. 화장실 청소를 하고 청소기를 돌리고 하면서 사람들이 현관에 들어왔을 때 어떻게 느낄까? 식탁에 앉았을 때 어떤 느낌을 가질까? 그거를 생각을 하고 청소를 해요. 그래서 아마 이게 여자의 장점이 아닐까 저는 그렇게 생각을 해요. 그 다음에 밥을 먹을 때 어떻게 이렇게 차리면 사람들이 행복할까? 또 어떤 음식을 어떻게 만들면 기분이 좋을까? 하다못해 손님 아니고 우리 식구들 먹는 거라도 그런 생각을 하게 되더라고요. 그렇지 않나요? 권사님들, 집사님들 그러실 것 같아요. 여자에게 있는 장점이에요. 저는 이게 참 좋은 거라고 생각을 하거든요. 우리가 꼭 남자 흉내를 내는 게 아니라 하나님께서 우리에게 주신, 여자에게 주신 이 아름다운 것들을 사용해서 가정을 아름답게 꾸려갈 수 있을 거라고 저는 그렇게 믿고 살고 있습니다. 그런데 사람마다 부름이 다 다르고요. 직장에서 일을 할 수도 있고 전문직에 종사할 수도 있고 가정에서 일을 할 수도 있어요. 제 하나만 봐도요. 제가 서울에서 개척교회 할 때는 뭐든지 우리 교회 사찰 집사님도 안 계시고 사무원이나 여전도사님도 안 계셨어요. 그럼 그거 전부 다 제가 다 했어야 됐어요. 교회 청소도 해야 되고 주보도 만들어야 되고 그랬었어요. 나중에 이제 사람들이 더 그쪽에 이제 일을 잘 하실 수 있는 분들이 오셔서 이제 제가 안 해도 됐지만 그러다가 울산교회를 내려오니까 제가 할 일이 없는 거예요. 교회가 맨날 바쁜데 나 뭐 하는지 하나도 모르겠어. 제가 서울에 있을 때는 사람들이요. 사모님 열쇠 주세요. 빗자루 주세요. 사모님 물통은 어디 있어요? 맨날 저보고 다 물어보고 이랬는데 울산은 아무도 나한테 안 물어봐. 내가 교회에서 별로 할 일이 없는 거예요. 네. 그래서 역할이 다르더라고. 내가 어디에 가 있는가에 따라서 역할이 다른 거예요. 그러다가 저희가 6년 전에 시골로 이사를 갔어요. 그래서 그동안에 그래도 교회에서 뭐 조금씩 그냥 이렇게 우리 사모님들 모임을 인도한다든지 이런 일들을 조금씩 했었어요. 그랬는데 이제 시골로 이사를 가니까 우리 마당이 조금 넓거든요. 너무 마당 일이 할 일이 많은 거예요. 그래서 맨날 그래요. 봄부터 가을까지는 하루에 2시간씩 마당 일 해야 된다. 제가 그래요. 지금부터 이제 막 시작이에요. 풀 뽑는다고. 그러니까 이제 그 일이 또 새로 생긴 일이더라고요. 그러고 이제 집이 좀 멀어졌잖아요. 그러면서 제가 이제 좀 그 일에 시간을 좀 들이게 됐었어요. 그런데 이제 몇 년 전부터 어머니가 우리 집으로 오셨습니다. 그전에도 한 번씩은 오셨지만 한 번씩 와서 몇 개월은 주로 겨울에 추울 때 와 계시긴 했는데 아예 오셨어요. 이제 연세가 너무 많으셔갖고 혼자 도저히 어떻게 할 수가 없어서 오셨는데 어머니가 집에 와 계시니까 이제 제가 꼼짝을 못하는 거예요. 우리 어머니가 제가 잠깐 어디 나가는 것도 싫어하세요. 혼자 안 계실라 하시고 지금은 몸이 불편하시니까 더 힘드시고 그러니까 지금은 제가 또 이제 어머니를 돌보는 일에 시간을 많이 들여야 돼요.
그래서 남자분들도 그렇지만 남자분들보다 오히려 여자분들이 내가 어디에서 누구와 있느냐에 따라서 역할이 다 다를 것 같아요. 그래서 저 하나만 봐도 제가 개척교회 사모였던 적이 있었고, 그 다음에 조금 큰 교회 사모로서 교회 일 별로 안 해도 되는 이런 적도 있었지만, 그 다음에는 아래도 누가 기독교 기자가 와서 나보고 시골 아줌마 같다 해서 내 시골 아줌마 맞다, 내 시골에 안 사나 이랬는데, 시골에서 좋은 일을 돌보는 일이 저한테 굉장히 중요한 일이 됐어요. 그래서 어제도 씨앗하고 모종을 좀 사다가 심었습니다. 네, 그래서 그런 일을 해야 되고요. 이제는 어머니를 돌보는 일이 저한테 제일 중요한 일이 됐습니다. 그래서 어머니를 섬기는 일을 어머니 천국 가시는 날까지 그게 제가 해야 되는 아주 중요한 일 중에 하나가 되었습니다. 그래서 뭐 여자의 일생이라는 제목도 있나요? 하여간 제가 딸로 살았던 때가 있었던가 하면 사모로 살았던 때가 있고 며느리로 살았던 때가 있고, 그리고 저는 지금 늘 제가 입버릇처럼 하는 말, 저는 지금 밥쟁이입니다. 이렇게 얘기를 합니다. 우리 집에 오는 손님들에게 밥을 해야 되는 사람, 정원을 돌봐야 되는 사람, 그런 사람으로 살아가고 있습니다. 제 얘기 너무 길었지 않았는가 모르겠습니다. 그런데 그렇게 살면서 정말 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 우리 가족을 비롯해서 내가 만나는 사람을 사랑할 수 있으면 좋겠다. 그것이 제 소원이고, 하나님께서 저를 돕는 배필로 지어주셨다는 것을 잊어먹지 않으려고 해요. 돕는 배필로 지어서 우리 남편을 도와서, 그분이 혼자서 할 수 없는 부족한 부분들을 도와서 하나님 우리에게 명한 가정을 가꾸고 돌보고 또 교회에서 사회에서 우리가 해야 되는 일을 하라고 하신 그 부분들, 그래서 세상을 다스리라고 하신 그 명령을 잘 준행해 갈 수 있기를 저는 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 정말 못나고 아무것도 아닌 것 같았지만 주님을 만나고 보니 제가 주님의 사랑받는 자녀라는 것을 알게 되어서 너무 감사합니다. 주님께서 소중하다고 말씀하시고 내가 너를 지명하여 불렀다고 말씀하셔서 감사합니다. 하나님 아버지, 하나님께서 혼자서는 이 세상을 살아가기 힘들 것 같아서 남편과 아내를 허락하시고 자녀들까지 선물로 주시고 사랑하고 돌보고 섬기라고 하셔서 감사합니다. 하나님, 나를 위해서가 아니라 하나님이 사랑하는 사람들을 마음을 다해 사랑할 수 있기를 원합니다. 그래서 하나님 원래 의도하셨던 아름다운 돕는 배필의 역할을 잘 감당할 수 있게 되기를 소망합니다. 아직도 부족한 데가 너무너무 많고 실패하고 넘어질 때도 많지만 주님, 저를 붙들어 주셔서 하나님의 말씀 가운데 하나님이 주시는 그 힘을 가지고 사람들을 섬길 수 있기를 원합니다. 사랑하는 대현교회, 사랑하는 성도님들을 우리 하나님께서 오늘도 주일에 예배의 자리에 불러주시고 함께 하나님을 예배할 수 있어서 너무 감사합니다. 우리가 자유롭게 예배할 수 있고 마음을 다해 찬양할 수 있어서 감사합니다. 한 주간의 삶에서 하나님이 우리에게 명하신 그 말씀을 순종할 수 있는 삶이 되게 하여 주시기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도합니다.